کہ زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر سانوں حضور سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سرکار نے اس عرس پاک کے اندر اور اس بڑی 11ویں شریف کے اندر سانوں شامل ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے، اور یقین کرو کہ سچیاں دیا گلاں ہمیشہ سچی ہوندیاں کہ حضور غوث پاک سرکار تو جہاں آپ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے۔ جس شاہ صاحب نے فرمایا نا بھی ساڈے جے کمینیاں بھی آپ نے اپنی سنگت عطا فرمائی، چھوٹی جی بات نہیں ہوتی۔ اصل درد سارے لکی والے واسطے ہوندے ہیں، لکی نہ ہوئے تو پھر وہ پاویں ساری دیہڑی بھی پتہ لگا رہے تو وہ سواد کوئی نہیں۔ اللہ کریم سید برکات ظہور شاہ صاحب نے آپ دے علم دے اندر، فہم دے اندر اور عمر دے اندر برکتاں اور رحمتاں عطا فرمائے۔ تسی دوست جتنے مریدین دیکھو نا، مرید اولاد جدوں اپنے ماں باپ کو آدھی ہے نا تو پھر ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ ہوں یہ تو ماں باپ وہ نے جنہوں کے ذریعے اسی سلسلے میں شامل ہوئے ہیں۔ اس وقت بغداد شریف کے راڑا سانو ویکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے۔ یقین منو کہ میں تے جس وقت دا اس محفل کے اندر بیٹھا تو میری اکھاں دے کوئی منظر نہیں جاتا کہ مجھ گناہگار دی جبین جناب حضور غوث پاک دے دربار دے دروازے تے چکی ہے اور اکھاں چانسو نے، اور صرف خیال یہی ہے کہ سرکار نہ کچھ پوچھیو نہ کچھ ویکھیو، بس مہربانی کر دی۔ سبحان اللہ! کیونکہ تساں پوچھ لیا تو میرے دسنا نہیں آنا، تساں کھول لیا تو میرے وچ لبڑا کھ نہیں۔ سبحان اللہ! ہوں بلا لیا جے تو ہوں دوسری گل انہیں آخیا بھی یہ کیسا نسبت کا اور محبت کا رنگ ہے تیرا، میرا ہی دل نکال کے اپنے ہاتھ میں رکھ کے مجھے سے پوچھتے ہو قیمت اس کی۔ دیکھیں میں سرکار بس تھوڑی گلبازی ہو جائے یہ ویچی ساریاں بارہ نے تے میرا حقیقی معنی دے اندر میرا دل کرتا ہے کہ جتنے ساڈے مریدین اور عقیدت مند اج اس ساجی دے گھر دے اندر آئے بیٹھے ہیں، میں دلی طور پہ دعا کرنا کہ تانوں زندگی دے اندر ایک مرتبہ ضرور مدینے والے آقا اور اللہ دا گھر اور اس تو بعد غوث سمدانی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سرکار بغداد شریف دی بھی تانوں زیارت نصیب فرما۔ چل کے جاؤ کدی جا کے میرے پیر دا آستانہ ویکھو، کل ولی کوئی کائنات دا ولی ایسا نہیں جنہیں اتنے جا کے دست بدستہ ہاتھ بن کے تے آپ دی اور یہ میرے شاہ جی غریب نواز دا کرم ہے۔ ویکھ لو کہ جدو نسبت چنگی ہوئے تو پھر محفلہ لگیا رہی ہے۔ اس ویڑے اس وقت جنہیں لوگ بیٹھے ہیں سارے درد والے بیٹھے ہیں، الحمدللہ کہ سارے جو کوئی بھی بے دردہ نہیں، تو جیڑا بے دردہ نہ ہوئے وہ درد پھردہ بھی نہیں۔ در نو سمجھن واسطے درد ہونا ضروری اور درد ہوئے گا کیونکہ درد دے وچ دارے۔ کدی درد لکھو نا، کدی درد لکھو اس درد دے وچ دارے تے جیڑا در ہے نا وہ در ہے درد در ہے۔ تسی جتنے عقیدت مند میں پتہ ہے ہر بندہ کسی نہ کسی دار تے ہوتا ہے اور گل دا کوئی پیڑ ہوتا کوئی میدان میں نہیں وہ گل کر چھڑی کوئی میدان ہوئے گل دا گل کو سودا موسم دا ویچی ہے تائی کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں بے موسم سودا بھی بندہ لا کے بہ رہے تو انہیں بھی آخنے یار تیرا کر نہیں کام کرتا دی موسم ہے نا ہوں
मौसम के लिहाज नाल मौसम की गल हो रही तो जिन्हों का मौसम है उन्होंने हर वेले मौसम एक पीर है साडा ते पूरी दुनिया की 11वीं और हजूर सैयदना गौसे आजम सरकार गरीब नवाज को 11वीं वाला पीर क्यों कहा जाता है? तुसी मेरी गल सुन रहे हो? तुहानू मुबारक होवे तुसी पीर मंजूर शाह दे घर आए हो। तुहानू मुबारक होवे तुसी सैयद हजूर हुसैन दे घर बैठे हो यार। तुहानू मुबारक होवे तुसी आमना दे लाल दे वेले जाके बैठे हो। एक काम कर नहीं है सारी कायनात दे गैर सदात दे घर इकट्ठे करिए ना इन्हां दे घर दे लगन वाली गली दे बाहर दी सर्कल दे नाल भी नहीं रलदा। क्यों कि जेड़े सदात दे घर हुंदे ने ओहदे विच उन्हां दा फिर आउणा जाना भी हुंदा है, सरकार दा फिर आना जाना भी होता है। 11वीं वाला पीर आपने क्यों किया जाता है? हजूर गौसे पाक सरकार आपका जिंदगी का दर मामूल लिया है। आपने सारी जिंदगी हजूर नबी पाक सरकार दो आलम सल्लम दी 11 अज़वाज मुतहरात का खत्म दिलाया है। मठे बोलो और होली बोलो। सारी जिंदगी सरकार दी 11 बीवियां दे वास्ते महफल सजाई रखी, नजराने पेश करते रहे, अल्लाह की कलाम पढ़ पढ़ के पेश की गई। या अल्लाह तेनू अपने महबूब की 11 अज़वाज मुतहरात का वसीला पेश करके दुआ करना कि जेड़ा जेड़ा मुरीद अब्दुल कादिर दा है ओदी कंड इत्थे भी नहीं लगनी चाहिए ते कंड उत्थे भी नहीं लगनी चाहिए। जेड़ा पीर 11 अज़वाज मुतहरात का वसीला एक ही बीवी ज़ौजा मोहतरमा दा वसीला पेश करिए तो उदा अर्श हिल जाता होता है ते जेड़ा पीर 11 मावां दा वास्ता पेश करके जेड़ा 70 मावां दे अपने कैफियत को ज़ाहिर करके आंदा है कि मैं तेनू 70 मावां नाल वध मोहब्बत करदा, मैं तेरियां 70 मावां एक पासे मेरे मोहम्मद दियां ए 70 अज़वाज मुतहरात और इस उम्मत दियां मावां एक पासे मैं इन्हां दा वसीला पेश करके दुआ करना फिर वेंदा वा केड़ा अकीदतमंद जन्नत तो बाहर रहंदा है। सरकार गौसे पाक जी मुरीदां च बैठे शुक्र अलहमदुलिल्लाह जिवें आप मुरीदां च बहिंदे रहे ने सानू भी इंजी मुरीदां विच बहा के रखा। आप इत्थे तशरीफ फरमा ने वक्त गुजरिया अखां नम होईयां कैफियत बदली बस गल खत्म करी कैफियत बदली। गल सुनो यार शहरां च अपना हिस्सा ले लिया ना तो तुसी भी लेंदे हो। मैं ना भी बगदे दरिया च 2 बोक अपने भी भारी लईए नहीं तो जेड़े आए बैठे ने गल सुना तुसा उन्हां दे हिस्से विच भी हिस्सा लिया हुण साडे हिस्से विच भी हिस्सा लो। कैसा हिस्सा है यार जेड़ा सारे दे हिस्से में आउंदा है। अल्लाह अकबर। आपने तशरीफ फरमा है अशकबारी दा आलम है कैफियत खास है। अचानक आपकी आँख खुली सरकार ने इस तरह करके हाथ मारिया जो बरीदा जो असीं वेखने भी सरकार जो हाथ पिछा लिया तो सारा हाथ भी गिला तो बांह भी गिली तो कमीज भी गिली। मुरीदां की हजूर खैर है अचानक कैफियत बदली। आपने फरमाया बेड़ा डूबे असी ते अज फिर तार से अज फिर तो जो है कोई नहीं मनदा ते रवे डूबा जेड़े मन के सज्जन करते नहीं पे गल नहीं सारी है ना जी। जेड़ा नहीं मनदा वो समझे मैं डूबे आ। कईयां लिखिया 11 साल कईयां लिखिया 12 साल कईयां लिखिया 22 साल अरसा है उम्र है। बेड़ा डूबया कैसा बेड़ा जेड़ा डूबया आपने बेड़ा तारिया हजूर गौसे पाक की गल हो रही है। हजूर गौस पाक की गल खुल के बंदा कर सकता जेड़ा मादर जात वली होवे और जिहदी निस्बत वज मौला अली होवे। मौलवियां दे वास्ते रोक नहीं साबित करना पैंदा है ते साबित कर भी छड़िए तो बंदा साबित नहीं लेता क्योंकि साबित मसला में तो टुटिया मसला च फर्क होंदा है। साबितां दी कीमत हो रहे दूजियां दी हो रहे साबित कर भी ना साबित कर सके हैं जेड़े आप होण साबित उन्होंने कौन करे साबित। जो आपको मैं बेड़ा डूबया तार छड़िया माई रोज आकर रोंदी सी दरिया किनारे बैठ हजूर पहले क्यों नहीं तारा फरमाया उन्हें आखे उन्हें
सरकार रोज किनारे जाके बह के रोंदी सी, मेरे पुत्र की जंज डुब गई, मेरे पुत्र की जंज डुब गई, मेरे पुत्र की जंज डुब गई, कुछ करो या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। दरिया के किनारे बह के पता लगे डुबिया समुद्र च होवे ते मावां सियाणियां होण ते दरियावां दे किनारे समुद्रां दे किनारे मल लैंदियां होंदियां ने कि कदी ना कदी ते किनारे लगे दे ना, कदी ना कदी ते कोडे दा ना बाहर इनू आवे दे ना किनारे ते। जिहदे दरिया के किनारे ते बैठी सी उहनूं इह नहीं ना पता कि कोई इलाका किहदा है। दरियाई दजला लै गया, अपने बच्चे मेरे नाल गए ना इराक ज़ियारतां दे, मैं क्या वो दरियाई दजला दे चलिए। मैनू मेरा कनैक्टर आंदा शाह जी दरिया ते की करन जाना जी, मैं क्या छड्ड तेनू नहीं पता दरिया की करदे ने, छड्ड चलिए। मैनू आंदा दजला ते की करन जाना, तुसें तुहाडा किहड़ा काम है। मैं क्या साहबी रसूल कह गया कि दरियाई दजला के किनारे कोई कुत्ता भुखा मर गया तो भी मैं जवाब देना है। वो मैं कल भुखे कुत्ते ही बन के उत्थे चलन तो भी गर्म हो जाए यार, मैं चलो भाई दरिया दजला के किनारे चलिए। दरिया दजला के किनारे से टुर के मैं कहा जने हो पता जे की शायद हाय 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 देखो जिन्हां दरियावां दे नाल मुहब्बत हुई अल्लाह दे वलियां दी, दरिया अज तक पे वगदे। और हिस्ट्री दी बात है, तुसी इराक की हिस्ट्री खोलो, दरिया फरात और दरिया दजला दो दरिया ऐसे ने कि जेड़े कभी नहीं सुके। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਦੂਦਾ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शदूला दरियाई शदौला साहब गुजरात की सर जमीन ते रहने वाला दरवेश कुल कायनात दे दरिया दे अगे शदौला साहब का नाम लईए हजूर गौस पाक दी निस्बत दा सदका किड्डी भी तुरियानी च होवे तो ठंडा ठार हो जाता है। क्यों? जिदा बेड़ा ही हजूर गौस पाक ने आपे धरिया, आपने फरमाया बेड़ा तार चलिया। अल्लाह अकबर। 12 साल 22 साल थोड़ा अरसा नहीं, अज तो साल बाद कवर कड़ी के लभदा कख नहीं। 12 साल की डुबी जांजे ते फिर खाली बेड़ा वो नहीं तारिया जिहड़ा डुबिया सी। जदों बेड़ा तार के लियांदा बाहर ते फरमाया तेनू वलियां दी सफ विच खड़ा कर देता है। कबीरुद्दीन जा जिहदी दिल करी बना छड़ी, जिहदी दिल करी मुका छड़ी, क्योंकि मेरा पीर बेड़े दुनिया दे भी तारदा है, जदों बेड़े तारदा इत्थां दे भी तार छड्डदा है, किते भी तार हजूर गौस पाक दे बोलो हाँ, अच्छी बोलो जरा, फिर बोलो एक बारी, फिर बोलो चलो एक बारी फिर सारे नहीं बोल रहे यार, इंज ना करो सही बोलो जरा, अंदरू बोलो की दे और तू ना वेख, तू देख तेरी यखंडी भी उठी है और मैं की भी आते नहीं, मैं आते सी हजूर गौस पाक दे मुरीद फरिश्ता का लिखी जा रहा है। मैं फिर आख्या सू, फिर आख्या सू, फिर मैदान महशर दे विच जो तेरा रजिस्टर खुले दा ना 11 वारी तेन मैं को छड़िया वेखांगे केड़ा तख्ता दार है, एक पासे तख्ता दार है, एक पासे मुहम्मद अरबी यार खड़ोते कहना पिया लिखदा पिया, तू कहना पिया लिखदा पिया, आंदा मैं मुरीद हां, मैं मुरीद हां। हुण वेखो ना मैं गल लंबी नहीं करना चाहता, टाइम मेरे को टाइम थोड़ा है, मैं हुक्म दा पाबंद हां, मेरे विच हुक्म बड़ा काबिल एहतराम मामला है। वो पे लिखदा है, तुसीं कहंदे हो मैं गौस पाक दा मुरीद हां, लिखण वाला की पे लिखदा है मैं गौस पाक दा मुरीद हां। तुसीं मेरी नहीं समझे ये तक, तुसीं कहंदे हो मैं गौस पाक दा मुरीद हां, अल्लाह दा लिख आ जरा मुंडे ते नहीं बैठिया जेड़ा तुहाडे रोटी भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पींदा, बिल भी नहीं मंगदा, गर्मी सर्दी की शिकायत भी नहीं करता, रहिंदा भी तुहाडे नाल है। तुसीं कहंदे हो मैं गौस पाक दा मुरीद हां, वो की बात लिखदा है मैं गौस पाक मुरीद हां, वो बात लिखदा है मैं गौस पाक दा मुरीद हां। ओए मुरीदी दी गल आवे तो तुम ही बेची है, वो कहंदा
मुरीद हाँ उन्हें भी आख्या मुरीद हाँ कोई इस जुमले में तो दोवे बराबर नहीं हो गए फिर पता लगा कि असी वो मुरीद हाँ जो मुंडे ते भाई है वो भी मुरीद है जिन्हें मुंडे ते बैठे आ भी मुरीद बस इन्नी सारी गल है जी तुहानूं समझ आ जाए गल ठीक है हुण ये जिहड़ा मुरीद है ना ਇਹਦੀ ਇਸ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਹੋ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਵੇਲਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ कि मैं उहदे ते ये लिखा कि गौस बाग दा तेरे कोल सारा रजिस्टर ही इस काबल है जिन्नी बारी आखे लिखी भी जा तो मनी भी जा वो खुद आ गए मेरे हिसाब में अब बताइए मेरा हिसाब कौन करे असी सरकार के गुलाम हम सरकार के गुलाम थे नहीं सरकार के गुलाम हैं और सीगा हाजिर हैं आज भी रवांगे और क़यामत वाले दिन सारी कायनात एक पासे लजपाल दे नौकर एक पासे नजर आते अल्लाह अकबर देखो ना मेरी सुनो सरकार की निस्बत बड़ी दौलत बेड़ा डूबया तारिया 12 साल बाद उस बेड़े को खाता किसे लकड़ सलामत लाड़े का कोला गल हार बंगा नहीं समझे बंगा सारे रंग जंज पूरी 12 साल भी रवे डूबया वो तारन से आवे तो पूरा ही करके तार दा फिर तू सारी जिंदगी ये सबक मिले सारी जिंदगी अगर एक शख्स ने गुनाह कीते ओनू कोई डर ना मिले वो है डर का डर से आवे मैं बेड़ा बाजे उतारांगे कि पिछली गल नफड़ी कोई नहीं लगी इत्थे भी दुबारे न्यारे हो जाएंगे अगे भी दुबारे न्यारे मैं थोड़ा बस गल खत्म करना चाहना खुदा दी इज्जत दी कसम और उदी इज्जत दी कसम जिहदे कब्जा कुदरत दे विच मेरे रसूल दी जान है तुसी मेरे जुमले नूं घर जाके तोलिओ ओदी इज्जत दी कसम जिहदे कब्जा कुदरत दे विच मुहम्मद रसूलुल्लाह दी जान है ओदे कब्जा कुदरत दे विच रसूलुल्लाह दी जान है ओदी कसम खा रहा आज यकीन शुक्र है टंगे तेरे ना जान लगे मैनू किसी ने पूछा सरकार हर जगह ते ला नहीं करते तो जो ला आया टंगया जाएगा किसी ने पूछा सरकार जो आया मैं दसना जो आया रंगया जाएगा टंगे जान गए भी देखियो वो जो रंगे जान गए भी देखियो किसी पूछा सरकार जो आवेगा वो रंगया जाएगा भाई जो नहीं आया वो टंगया जाएगा टंग के भी तो रंगना ही है ना मेरी सरकार शाहजी पीर सईद मुनीर हुसैन शाह साहब गरीब नवाज मेरी यार औलाद सब कुछ आपको कुर्बान है ये वजह से ये वजह से बस गुफ्तगू तमाम करा सरकार ने फरमाया कि जे ललारी को पूरा दुपट्टा भी ना लगाने का चाह हो ना तो पार्टी लीर वांगू दे पैरों में प्यार रहा कर वो छिट्टा पै पै गई तू रंगया जाएगा कोई ना भी होवे कम ते दे कोल बहन दे नाल भी ऐसी ऐसी छिट दी रंग इन्हां कोल पैंदी रहिंदी है एक वक्त आउंदा है कि वो बेनाम लीर भी कई रंगां विच रंग करदी अल्लाह अकबर ना कह सरकार तुसीं मुर्दे जिंदा करदे हो तुसीं मुर्दे जिंदा करदे हो छोटी जी बात छोटी जी बात ये छोटी जी बात है ओए मुर्दे जिंदे छोटी जी बात है बहुत बड़ी बात है ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਬੜਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਰਸੂਲ ਆਂਦਾ ਸੀ कि मेरी उम्मत दे
ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਹਨ ਉਲਮਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਲੋੜਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ 40,000 ਦਾ ਮਜਮਾ ਸਾਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਜਾਏਗਾ। मैं बेवकूफा तू 40,000 लैके खुश हुए हैं? अब्दुल कादर सरकार के निंदर सिर ते रख के फिरने वाले मोइनुद्दीन 90 लाख नूं कलमा पढ़ा छड़े। अब मैं चल केड़ी कबर ते चलनी? पुरानी जी कबर से लै गया ते कमील इस्लाम तू भी पहले दम होया। पुरानी नबी हो सो पुरानी हुण वे सी कि जिन्नी पुरानी होवे क्या होवेगा। आप गए थे, आप जाके कबर दे गल सुनो मेरी। उलमा को तो सुनिया जी, जिस कब्रिस्तान के अंदर एक फेरा अल्लाह के वली का पै जाए दिन तक उत्थे अजाब आउंदा? सारे बोलो। जेड़ा हुण तक नहीं बोलिया वो भी बोले, जेड़ा सोची पे वो भी बोले। अल्लाह का वली फेरा मारे 40 दिन तक अजाब नहीं आउंदा। ये ते गल समझ आउंदी है तेनू? ते जेड़ी कबर के अंदर मुहम्मद आप आके खलोते हैं समझ आई? जिस कबर के अंदर हजूर आप तशरीफ फरमा ले ओदे हजूर दा गुलाम फेरा मारे। जिस कबर में हजूर आखर में उन्हें देर तक जाना ही नहीं, जिंदे तक मेरे नाल नहीं जाना। पाक सरकार जाके तशरीफ लैके जाके पुरानी कबर वेखी ते वेख के फरमाया ओए कुंबीज नहीं मैं मेरे हुक्म नाल जिंदा हो। कई लोगों आख्या अब्दुल कादर अल्लाह के हुक्म नाल जिंदा हो, तू अल्लाह नूं छड्ड दिता। तू कहने कुंबीज नहीं मेरे हुक्म नाल। फरमाया किदी गल में करदे हो? मैं जी ईसा ते मूसा दी। फरमाया ईसा ते मूसा रहमतुल लिल आलमीन जिला आवाज बोलो। ईसा ते मूसा मैं मोहम्मद नाल लड़दे मेरे रसूल मोहम्मद नाल लड़दा के दसो। नहीं होते खास इलाके वास्ते खास उम्मत नबी ने मैं फिर जी मैं कलमा पढ़े मैं खास इलाके दे नबी खास उम्मत मैं उस रसूल का कलमा पढ़े जिहदी उम्मत के अंदर कुल कायनात आंदी जेड़ा कुल कायनात दे नबियां दा सरदार ओदा एक इलाके मेरे हर वली दा अपना अपना। मैं अब्दुल कादर जान ते कब्जा है। मैं मैं जिवें उन्हां नबियां दे चूं मुहम्मद दरमियान अंबिया जिस तरह रसूलुल्लाह दी जात अक़दस उनको ये ना कहे कि मैं दोस्त पाक नूरी पाक दी भी ले गया मैं लित्तर मारांगा ऐसे दिमाग में। तुसीं सोचोगे मैं जवाब देंगा क्योंकि तुहानूं थोड़ा जिहा बाहर पाया ते मैं आप उहदे घर दे विच बैठे हां। तरतीब होंदी है ना, कई बार उहदे घर विच आउण दे भी आदाब होंदे ने। आप उहदे थड़े दे विच बैठे हैं और ये साहबे सुफा दा थड़ा है। सुभान अल्लाह। साहबे सुफा दा थड़ा है, ये इश्क वालियां दा थड़ा है, ये मोहब्बत वालियां दा थड़ा है। आदा तो जो आ गई तो जो मेरे में रखो सरकार तो सारी कायनात वास्ते रहमतुल लिल आलमीन। सरकार का तो कोई इलाका है वजह कि महसूस इस इलाके में हजूर नबी ना सारी कायनात वास्ते नबी है। इसी तरह हजूर अली पाक सरकार तो बाद अज़म करियो मेरा जुमला अज़म कर लियो। कई बार पेट खराब हो तो जुमले अज़म नहीं होते। हाँ हजूर अली पाक तो बाद सैयदना अब्दुल कादर जी दानिउल्लाह ने रुतबा अता। तेरा कोई इलाके की हद नहीं जिथे दिल करे जाके कह दी कुंबीज नहीं क्योंकि इलाका ही तेरा तेरे भाले पे करना मैनू सद मारन की लोड़ नहीं। मैं जगी तेरे नाल तू कभी कुंबीज नहीं। इलाका मेरा, हुकूमत मेरी, सल्तनत मेरी, रसूल मेरा, ताज मेरे सर से, अली मेरा, हसन मेरा, हुसैन मेरा, कायनात का मर्दाने हुकूमत भी मेरी अता फरमाई है। कुंबीज नहीं उठ मेरे हुक्म दे नाल जड़ा उठिया बाहर रोने वेले दा कुंबीज दा इस्लाम
کے اٹھائے تو پھر بھولتا تو نہیں نا اٹھائے غوث پاک نہ کہ سرکار تسی تے ولیاں دے شہنشاہ ہو تواڈے بغیر کیڑا ولی تواڈے منڈے تے مولا علی ہے تواڈے بغیر کیڑا ولی ہے اللہ اکبر سرکار نے جدا کیتا فرمایا ہاں بھائی میں تو اٹھ پئی اور بھی اٹھانا اوے تو اٹھان والی کر بھی اٹھانیاں ویکھی اللہ اکبر آپ نے اٹھایا فرمایا لا بھی یہ تو اٹھ گئی تو کی کرنا اللہ کا سرکار تو مان گیا فرمایا پھر مننا مینوں جے تے کلمہ میرے یار دا پڑھنا 40,000 دے قبیلے کلمہ پڑھے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا کہ تیری نسل دے وچوں ایک شخص آوے گا آیا جو اگر تیری نسل دے وچوں ایک شخص آوے گا انہوں حکومت ادو ملے گی جدو اپنا سر عبد القادر حکومت کی تھی اور ایک گل یاد رکھے ہو کیونکہ میں سید ہے ایک گل یاد رکھے ہو حضور غوث پاک سرکار میں اختیار حاصل ہے کڈی بھی کو ذات دا سید ولی حضور مشکل کشاد بات عبادت کر رہے ہیں آتیہ نے بیعت نظام ہی ہو رہے میں درجہ ولایت کی گل کر رہا ہوں درجہ ولایت کی بات ہو رہی ہے کتنا بھی کوئی تگڑا ولی ہو گئے حضور غوث پاک کی بارگاہ چ حاضر ہو کے ادب بجا نہ لیا مدینے والی سرکار دا آرڈر ہے عبد القادر یہ دا جنہ فیض آئے سارا سلب کر اس تیرا ادب نہیں کیتا یا رسول اللہ میرے ادب کی ایڈی بڑی بانڈ فرمایا تیری گردن تے ساڈا قدم نہیں حضرت امام محمد خان رضا بریلوی علیہ رحمہ فتاوی رضویہ کے اندر رسالہ نمبر 8 کے اندر فرما دے جس وقت حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسے معراج واسطے چلے تے براق نے جس وقت جنبش کی تھی اس وقت سرکار غوث پاک کی روح آئی انہیں آگے کہا سرکار یہ تو سوار آجے میرے ایتھے پہنے سرکار نے تو توڑنی بھی کی تھی حضور غوث پاک کی روح نے جو کیا کہ سرکار ایتھے قدم رکھ کے سوار ہو سرکار ایتھے قدم رکھ کے سوار ہوئے اور میں غور دے نال عبد القادر دی قدر گردن بھی تو دیکھ سکیا ساری زندگی بھی عبد القادر دی گردن تے مصطفیٰ دے جوڑے دا نشان اتھے جدا موجود ہے جنی گردن تے مصطفیٰ دے جوڑے دا نشان موجود ہوئے کیوں نہ پھروس اللہ دے خاص بندے دا قدم ہر اللہ دے ولی دی گردن تے ہو اسی اس پیر دے مریداں جس پیر دے گھر دے اندر فیضان دی کوئی کمی نہیں مولا مشکل پوچھا جس پیر دے راضی ہے حسن تے حسین جس تے راضی ہے اللہ اکبر میں دعا کرتا تواڈے سب جیوں واسطے کہ اللہ کریم تانوں نے ایک بار زیارتاں تے بھی لے کے جا ایک بار سکھیوں دے گھر چل کے ویکھو تانوں اپے سمجھ آ جائے آندے جنگ بڑی ہوئی علاقہ بڑا تباہ ہویا گولیاں بجیاں بڑے بڑے لوگ اتنے تباہ ہوئے ویران ہوئے اتنے بڑے حالات ماڑے ہوئے اسی تے جدو اپنے گھر گئے سان تے پتہ ہی نہیں لگا بھی اتنے کوئی ویران بھی ہویا بات کیتا پھڑ کے رنگ کٹ چھڑنے ہر شہر ہے اور کربلا جدو کھڑو بھی جانا جا کے یقین منو بندہ غیرت مند ہوئے ایک سیکنڈ تو پہلے مالک کائنات نال بندے دا رابطہ ہونا شروع ہو جاتا تسی پیر سید منظور حسین شاہ صاحب دے گھر تشریف لے آئے ہو اور 11ویں شریف تے تشریف لے آئے ہو میرے شاہ جی دا ہر مرید میرے واسطے قابل احترام ہے اور میں اپنے سرکار دے ہر مرید واسطے دن رات دعا کرتا رہتا تسی سارے مرید بھی نا میرے واسطے دعا کری کر سو کر سو کیا دعا کر سو لمبی زندگی دے انی کو بھائی میں کھجڑ ہوتا رہا تو میں تسی دعا نہیں ہوگا تو سرکار ساری نسل دی تو نہیں لگ جائے پر تسا ٹائم نہ لگ رہے کار میں تھوڑے جنازے بڑا بڑے کھجڑ ہوتا رہا ہے میرے واسطے صرف ایک دعا کرنی کہ ایک تے میرا پیر میرے دے راضی رہے دوسرا میں آخر ہوئے دنیا تو جان ہوئے تھوڑی جی تھا بس غریب نواز دے قدمہ چلا ہوئے بس باقی گلہ نبیاں چھوڑیاں نے جدو ہون کے تو دیکھی جائے گی جنہیں جنہیں محنت کی تھی انہوں پتہ ہے سمجھا دے کسی لوڑ کوئی نہیں جنہیں جدہ پیپر دینا انگریزی میتھ صاحب کتاب جنہیں کو فکر ہے جڑا راتی دیوا بال کے بہ کے کتاباں پڑھدا ہوندا ہے
ہوں سارے کو پتا سی کہ محنت کی ہے. ٹھیک ہے محنت کی تو پھر اگے کا فکر کرو کہ اللہ کی ذات سانو سب کو حضور غوث پاک دے فیضان کو فیض یاب ہونے توفیق عطا فرماوے. اور جتنے دوست احباب تسی تشریف لے آئے ہو مالک تانوں سدا سلامت رکھے, تانوں کھائے, تانوں سرکار دی غلامی دے اندر حصہ اور تانوں صادق مرید بننے دی توفیق عطا فرمائے. جڑے مریدین ساڈے بیمار ہیں اللہ کریم حضور دے چہرہ پاک دی رونق دا صدقہ انہاں نوں بھی صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جناب. اور دوسری یہ گل ہے کہ میں اگے بھی کہہ رہا سا اندر بھی کہ سارے مرید 11ویں شریف کی حاضری یقینی بناؤ. ہر شریف چاند آخری جمعہ مبارک ہوتی ہے, سارے مرید 11ویں شریف سے حاضر ہوا کرو, آ کے حاضری دیا کرو سرکار کے دربار شریف سے, اپنی ہر طریقے نال حاضری پیش کرو. بچیاں بھی نال لے کے آیا کرو تاکہ تواڈے آنے والی نسلوں بھی پتہ ہوئے کہ اسی ساڈا ابا جنہ دے گھر دا گدھا ہے وہ اصلی بھی نہیں تے نسلی بھی نہیں. یہ گل بڑی ضروری کیونکہ بڑا پرابلم ہو گیا ہے درگاہ دے اندر فرق کرنا اور جان پہچان کرنی, کتنے اصل سودا کتنے کر کے کام مشکل ہو گیا ہو کیونکہ ان لوگ بس اپنے مطلب کی غلط واسطے سفر کرتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ تصا اپنے پیروں کے نال ایک اور رشتہ قائم رکھو, جہاں رشتہ تو اتنے بھی کام ہے اتنے بھی کام ہے. ٹھیک ہے. تو آخر کے اندر میں 2 شعر تمہیں پڑھ کے سنا دینا کہ ٹائم ہو گیا ہے. اس کے بعد فوری طور پہ اصل نماز پڑھ سک, نماز جمعہ ادا کر سک, نماز جمعہ نماز ادا کر سک, نماز فوراً بعد مختصر ختم پاک ہو سی, مختصر ختم پاک تو بعد نال دعا ہو سی, دعا مختصر نہ ہو سی, دعا سارے بات ہو سی, سب دے واسطے دعا ہو سی, اسی مختصر پر ہو کے مختصر بھی مختصر نہ ہو سی, اسی مختصر ہو کے بھی مختصر نہ ہو سی. ٹھیک ہے. تو تسی بالکل ایسے کیفیات کے اندر موجود رہنا اور کوئی مرید بن بغیر ملیا نہ جائے. جڑا مرید نہیں ہو جا سکتا, میں اس بالکل پابند نہیں ہوں کیونکہ وہ اتنے پابندی لائی نہیں جا سکتی کہ وہ آیا مہمان ہے, لنگر تیار ہے بالکل, اسے لنگر بھی کھا سو اور درود پاک پڑھو صلی اللہ